worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Oh, and holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around
Greetings in Jesus name. ഒരിക്കൽ കൂടെ വചന ധ്യാനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാം. യേശുക്രിസ്തു പ്രസംഗിച്ച സെർമൺ ഓൺ ദ മൗണ്ട്, മത്തായി സുവിശേഷം 5:6-7 പറയപ്പെടുന്ന ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ആദ്യ ചാപ്റ്ററിലെ യു ആർ ദ സോൾട്ട് ഓഫ് ദി എർത്ത്, നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാകുന്നു എന്നുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ നോക്കി, അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ദ റിമൈനിങ് പാർട്ട് which says you are the light of the world. Matthew chapter 5 verse 14 onwards, it says you are the light of the world, a city on a hilltop that cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on a stand and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before man, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. നമ്മുടെ നല്ല പ്രവൃത്തിയെ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന നിലവാരത്തിൽ നമ്മളൊരു വെളിച്ചമാകാനാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം ആകുന്നു. സോ ജീസസ് ഈസ് ടോക്കിംഗ് ടു ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ലിസണിങ് ടു ദം. അറിയാം, യേശുവിനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകൾ സാധാരണ ജനങ്ങളാണ്. ദേ ആർ കോമൺ പീപ്പിൾ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ജീസസ് യൂസിങ് കോമൺ തിങ്സ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ഫോർ പീപ്പിൾ. ഐ റിപ്പീറ്റ് അഗൈൻ, 2000 വർഷം മുമ്പ് യേശു പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗം ഇന്ന് 2021 പ്രസക്തമാണോ? പ്രസക്തമാണ്. കാരണം പ്രോബ്ലംസ് മാറുന്നില്ല, ജനങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ മാറുന്നില്ല, പ്രശ്നങ്ങൾ മാറുന്നില്ല. കൂടുതൽ സങ്കീർണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ദ സൊല്യൂഷൻസ് ആർ സ്റ്റിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ ആർ ലൈഫ്സ്. അപ്പം യേശു പറയാ, നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു. അതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാകുന്നു. എ കോമൺ കമോഡിറ്റി. ജീസസ് നെവർ വാണ്ട്സ് ടു മേക്ക് ദ ഗോസ്പൽ സോ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. ഹി സിംപ്ലിഫൈസ് ഇറ്റ് ബൈ യൂസിങ് സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ പീപ്പിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇന്ന് പറയാ, നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു. സോ വാട്ട് ആർ ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ലൈറ്റ്? ദർ ആർ സോ മെനി തിങ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി, ബട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് ഇന്ന് പകൽ ചിന്തിക്കാം. അപ്പോൾ യേശു ഇതിന് മുമ്പ് നമുക്കറിയാം, ഗിരിപ്രഭാഷണം നമ്മൾ എടുത്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജീസസ് സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് and a character that a child of God should have as a citizen of the kingdom. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ we are just a traveler. Our citizenship is not in here, but our citizenship, our ultimate citizenship is in heaven. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് this is the place that Jesus is checking. Do you have these qualities? Do you have these attitude? Do you have these character? ഈ സ്വഭാവങ്ങൾ, ഈ മനോഭാവം, ഈ സവിശേഷത, ഈ സ്വഭാവമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ then you are qualified for the citizenship in heaven. അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യ ഭാഗം യേശു പറഞ്ഞു, കുറേ ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകളെ കുറിച്ച് യേശു പഠിപ്പിച്ചു. ഭാഗ്യവാന്മാർ, ഭാഗ്യവാന്മാർ, ഭാഗ്യവാന്മാർ. എന്ത് ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് നമ്മളിതിൻ്റെ 5-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ തുടക്ക ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. Blessed are the pure in heart, they shall see God. Blessed are the peacemakers. Blessed are those who are spiritually hunger and thirst for righteousness. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ യേശു പറയുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ജീസസ് ഈസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് യുവർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്. ആദ്യം മനോഭാവത്തെ യേശു സ്പർശിച്ചു പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ, രണ്ടാമത് സ്വഭാവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വാധീനത്തെ, ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ യേശു അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ്. സോ ആർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. അത് നമ്മുടെ കുടുംബമാവട്ടെ, നമ്മുടെ സാഹചര്യമാവട്ടെ, നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാവട്ടെ, ആർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇറ്റ്സ് മോർ ഓഫ് ഹൗ വി ലിവ് ദാൻ വാട്ട് വി സേ. അല്ലേ, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? നമ്മുടെ സംസാരത്തിലും അധികം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലാണ് ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും അതിനാണ് കൂടുതൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാൻ കഴിയുന്നതും. കാരണം പീപ്പിൾ ഓഫൻ സേ, ഐ വുഡ് ലവ് ടു സീ ദ സെർമൺ ദാൻ ഹിയർ ദ സെർമൺ. ആർ വി ലിവിങ് വാട്ട് ജീസസ് ഈസ് ടീച്ചിങ്? സോ ലൈറ്റ്, യു ആർ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട്, കർത്താവേ ഞാൻ വെളിച്ചമാകണം. വാട്ട് ഈസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ്? വൺ ഓഫ് ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് വിസിബിൾ. എല്ലാവർക്കും കാണുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്. So God wants us to be visible to others. How we show others is what they see of us. നമ്മളെ മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് നാം എങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കും, അല്ലേ? ഇപ്പം 1 പത്രോസ് അതിൻ്റെ 2:12 ജീസസ് ഈസ് സ്പീക്കിംഗ് സംതിങ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ത്രൂ പീറ്റർ. 1 Peter chapter 2 verse 12, if we take, it says like this: be careful to live properly among your unbelieving neighbors. Then even if they accuse you of doing wrong, they may see your honorable behavior. They will see your honorable behavior, and they will give honor to God when He judges the world. People, when we say light is visible, we should be visible to others. എന്തിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിസിബിൾ ആവേണ്ടത്? എന്തിലൊക്കെയാണ് നാം മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ്, പത്രോസ് പറയാ, in our actions and in our lives. നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിലും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുമാണ് മറ്റുള്ളവരെ നാം കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാൻ ഇടയാവുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ജീസസ് സേസ് ഇൻ, ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ ബാക്കി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, എ ലൈറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ബി അണ്ടർ സംവേ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ഓൺ. അല്ലേ, തണ്ടിന്മേൽ വെക്കുന്ന വിളക്ക് പോലെ. പറയിൻ കീഴ് വെക്കാറില്ല, തണ്ടിന്മേൽ വെക്കും, എല്ലാവരും കാണാൻ വേണ്ടി. സോ ഗോഡ് ഈസ് വാണ്ടിങ് പീപ്പിൾ ടു സീ യു, ബട്ട് ടു സീ വാട്ട്?
see your good actions and your good life. Now when I say light is visible, make sure that you show people. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പം ഷോ ഓഫ് അല്ല. മത്തായി 6:2 ഈ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ തന്നെ അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പം അതിൻ്റെ 6-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 2-ാം വാക്യം, so when you give to the needy, do not announce it with trumpets. That's another topic. പക്ഷേ യേശു പറയാ, മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ God wants you to be visible for the right reasons, people of God. We need to be like Jesus. Jesus was not hidden. Jesus was visible. Jesus was seen by people. But Jesus was seen for the right reasons. We are called to influence, not to attract people. Remember that all the time. So we need to be visible for the right season, right reason and in the right season. കേട്ടില്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എപ്പോഴും വഴക്കുണ്ടാകുന്ന ആ കുടുംബമാണോ, അയ്യോ അവിടെ എപ്പോഴും വഴക്കാണേ എന്നാണോ നമ്മളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്? അല്ലേ, നമ്മുടെ പേരിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്തോട്ടൊക്കെ വന്നാൽ, ഞാനിപ്പം വരുന്ന ഒരു നാട്ടിൻപുറത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ഞാൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതൊക്കെ. അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഇന്ന അച്ചായൻ്റെ വീട് അങ്ങനെയല്ല, ഇന്ന ആള് ഇന്ന ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്ന ആളുടെ വീട്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എപ്പോഴും ബഹളമാണ്, കള്ളു കുടിച്ച് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന വീട്. കാരണം പ്രവൃത്തിയാണ് കൂടുതലും ആൾക്കാർ കാണുന്നത്. ദൈവമക്കളെ, ഹൗ ആർ വി വിസിബിൾ ടു അതേഴ്സ്? ആർ വി അട്രാക്ടിങ് ഓർ ആർ വി ഇൻഫ്ലുവൻസിങ്? ടു വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ടെർമിനോളജീസ്. God wants you to influence the people. When we are visible, people will give glory to God. That is what God wants us to have. Number 2, another quality of light is light exposes. വെളിപ്പെടുത്തും. ചില ഇരുട്ടിലുള്ളത് വെളിപ്പെട്ട് വരുമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ light exposes, it illuminates. So what was hidden before, it is exposed now when the light is on. God wants you to illuminate other person spiritually and physically, because when the light comes in, darkness have to go. We know that. There is no other go. There is no argument. There is no second opinion for the darkness. The darkness has to go. So when you become the light, when you enter a place, when you enter a meeting, when you enter a family, when you enter your house, when you enter your college, when you enter your workplace, are you illuminating? Are you bringing the light of God? Are you bringing the light? Are you bringing value? Are you bringing justice? Are you bringing righteousness? Are you bringing good solution to the table? നമ്മൾ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം, there will be times that we have to take a stand. I had to literally cut down a lot of things, a lot of contacts when I came to Jesus. There should be a stand that we must take when it comes to Jesus, because God is expecting us to be an illumination for another person. നമ്മൾ വരുമ്പം, അല്ലെ, നമ്മളെ കാണുന്നവർ, നമ്മളെ അറിയുന്നവർ, they should understand that we have a value that we follow. We bring value, we bring important solution to the table. As the light, we ought to take away the darkness of the people. Philippians 2:14-16, we see our acts and our life in the midst of darkness. We must shine, people of God. മറ്റുള്ളവരിലെ ഇരുട്ട് മനസ്സിലാക്കി അവരെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കാനാണ് ദൈവം നമ്മളിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Can we be a torch? Can we be a light for a person who is in the darkness? Rather than using judgments to condemn that person, can we be the light to guide them into the right path? Most of the times we become overexposed light that will show the things that not need to be seen for others. ഒരാളെ തെറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലുതാക്കി കാണിക്കാനാണ് നമ്മളിൽ പലരും ആ വെളിച്ചം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. No, let us be people, let us be that light that is not showing to judge, but showing with compassion, that they will be, അവരെ കർത്താവിലേക്ക് നേടുന്ന നിലവാരത്തിലാവട്ടെ നമ്മുടെ വെളിച്ചം. അവരെ വീണ്ടും കുറ്റബോധത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജഡ്ജ്മെന്റിലേക്ക് വീഴ്ത്താതെ, അവരെ വേദനിപ്പിക്കാതെ, മുറിപ്പിക്കാതെ നമ്മുടെ വെളിച്ചം മറ്റുള്ളവരെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. God said, you are the light of the world. Light is visible, light exposes. And number 3, another quality which I want to conclude today is light attracts. പണ്ട് നാട്ടുമ്പുറത്ത് കൺവെൻഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ പന്തലിട്ടിട്ട് നടുക്കിങ്ങനെ തൂണുകളിട്ടിട്ട് അതിലിങ്ങനെ ട്യൂബ് ലൈറ്റ് വെക്കുമായിരുന്നു. ഓരോ തൂണിൽ 2 ട്യൂബ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെക്കും. എന്നിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ വെള്ളത്തിലോ എണ്ണയിലോ മുക്കിയിട്ട് ആ ട്യൂബിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിടും. കാരണം രാത്രി മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒത്തിരി ഇൻസെക്ട്സ് പറന്നു വരുമ്പം ഈ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരും. ഈ വെട്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് വെട്ടത്തിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വരും ഈയൽ പോലത്തെ ഇൻസെക്ട്സ്. ആൻഡ് ഇതിങ്ങനെ പേപ്പറിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ആശയം, ഈ വെളിച്ചം ഉള്ളിടത്തേക്ക് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വരുമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ there is an attraction element is there when God said you are the light. അല്ലേ, നമ്മൾ ഈ ഫയർ വർക്ക്സ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഫയർ വർക്ക്സ് that happens on the sky, വളരെ വർണ്ണാഭമായ വെടിക്കെട്ടുകളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും. ഇറ്റ് അട്രാക്ട്സ്. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കും, പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും. വണ്ടിയിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കും, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് അട്രാക്ട്സ്. ഇഫ് വി ടേക്ക് ദി എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ജീസസ്, ദ വൺ ഹു ടോട്ട് ദിസ്, പഠിപ്പിച്ച യേശുവിൻ്റെ ജീവിതം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെല്ലാം യേശു പോയോ, there are a lot of people followed him. Jesus was not hidden, Jesus was seen by people. പക്ഷേ what is the quality that we need to take from Jesus' life?
Every time anything comes to him, he was willing to give it to God. ദൈവമക്കളെ, again I repeat, we are not called to attract. Though light attracts people, ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതെല്ലാം ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റിയാൽ, then we are becoming the right light to people. When I said we are the salt of the earth, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ബി ദ റൈറ്റ് ഫ്ലേവർ, അല്ലേ? ഒരാൾക്ക് ആവശ്യമായ ഫ്ലേവർ ആയാലേ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഗുണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വി നീഡ് ടു ബി ദ റൈറ്റ് ഫ്ലേവർ ടു ദ റൈറ്റ് പീപ്പിൾ. മധുരം ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്ക് പുളിയായിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. നിങ്ങൾ ലോകത്തിന് വെളിച്ചമാവെന്ന് പറയുമ്പം അതിന്റെ അർത്ഥം ബി ദ റൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ. ലെറ്റ് us നോട്ട് ബി റെഡ് ഫോർ സംബഡി ഹു നീഡ്സ് എ ബ്ലൂ ലൈറ്റ്. ഐ എം ഗിവിംഗ് യു എക്സാമ്പിൾ. ഒരു പച്ച വെളിച്ചമാവേണ്ടടുത്ത് നമ്മൾ ഓറഞ്ച് വെളിച്ചമായിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ദൈവമക്കളെ? നമുക്ക് വളരെ കുറച്ചൊരു ടോർച്ചിന്റെ വെളിച്ചം മതി. അവിടെ നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്ന പോലെ വലിയ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? നോ. ഗോഡ് വാണ്ട്സ് us to be the right light. Right light. So God is calling you to be the light of the world, who's visible, who exposes the darkness and attracts not to me but to Jesus. 16ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത്, let your light shine before men that they may see. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ മറ്റുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കും, മറ്റുള്ളവർ കാണും, മറ്റുള്ളവർ അറിയും. പക്ഷേ അവർ കാണുമ്പം, അവരറിയുമ്പം വചനം പറയുന്ന, see your good deeds and praise your father, not to me but my father. ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളിലൂടെ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലൂടെ, ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വ്യാപൃതരാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അറിയപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുമ്പോൾ, അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ആർ ദേ പ്രൈസിങ് യു ഓർ ആർ ദേ പ്രൈസിങ് യുവർ ഫാദർ ഇൻ ഹെവൻ? ബൈബിൾ പറയുന്നത്, ലെറ്റ് യുവർ ഗുഡ് ഡീഡ്സ് സീ, ലെറ്റ് ദം സീ ഇറ്റ്. യെസ്, ലെറ്റ് ദം സീ ഇറ്റ്, ബട്ട് ലെറ്റ് ദം പ്രൈസ് ദ ഫാദർ ഇൻ ഹെവൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, കർത്താവേ, ഹെൽപ്പ്, ലെറ്റ് മൈ ലൈറ്റ് so shine before men that they will see and praise my Father in heaven. Every single time Jesus walked around, Jesus ministered, Jesus preached, he made sure he honored his Father. Let us be that to the people around. ഈ എൻറ്റയർ സെർമൺ ഓൺ ദ മൗണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ, ഈ യേശു പ്രസംഗിച്ച എൻറ്റയർ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം, ഇതിൻ്റെ കാതലെന്ന് പറയുന്നത് to be a better citizen of the kingdom of Godന്റെ, ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല പൗരനാക്കാൻ ദൈവം ഓരോരുത്തരെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. That is why Jesus preached this entire thing. So when we learn this, when we study this, let us be also people who will say, Kartave, make me the right citizen, make me the right person, make me a salt, make me a light, help me to produce all these qualities in my personal life so that I can be the salt of the earth and the light of the world, and I will bring people to Jesus. അതിനായി ദൈവം നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ. നമുക്കൊരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിനോട് പറയാം, കർത്താവേ, മേക്ക് മീ റൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദ പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് ഈസ് റൈസിങ് in my generation. പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, just want to pray and thank you for all these things that you taught us this morning. ഇന്ന് വചനം ഞങ്ങളെ കേൾക്കുവാൻ, പഠിക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ച കൃപയോർത്ത് ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ. കർത്താവേ, every single time that we live our life on this earth, help us to know and understand that we are the salt and we are the light. കർത്താവ് ഞങ്ങളെ അതിനായി സഹായിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Help us to be people who are visible, who exposes the darkness and attracts towards Jesus. കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ കാണുന്നവരെ ഞങ്ങളെയല്ല, ക്രിസ്തുവിനെ കാണുവാൻ, ഞങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുവാൻ കർത്താവെ നീ ഇടയാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Help us to be the salt of the earth and light of the world so that we'll go ahead and shine for Jesus. We give you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. അങ്ങനെ നല്ലൊരു വെളിച്ചമാകുവാൻ, ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാകുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹാവ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡേ വിത്ത് ജീസസ്. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ഷലോം.